کو بتائیں کہ KPK کے مختلف اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے دوران بلکہ دن بھر ہم نے دیکھا کہ حالات کشیدہ رہے. کہیں فائرنگ ہوئی اور دھماکہ ہوا اور کہیں پولنگ اسٹیشنز پر ہنگامہ آرائی کی گئی, راکٹ بھی فائر ہوئے اور دھاندلی کے الزامات بھی سامنے آئے. تو اپڈیٹ لیں گے. آج نیوز پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ, بلدیاتی انتخابات کے دوران کن کن علاقوں میں آج ہنگامہ آرائی ہوتی رہی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ پشاور اور خیبر میں تھا. ہم نے دیکھا کہ بازار زخخیل میں جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پر, چاہے خواتین کے پولنگ اسٹیشن تھے, وہاں پہ ایک معاملہ یہ شروع ہوا کہ خواتین کو ووٹ پول کرنے کا معاملہ جو تھا وہ پیچیدہ ہو گیا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں فائرنگ ہوئی, راکٹ فائر ہوئے, جو بیلٹ باکس تھے ان کو توڑ دیا گیا, بلکہ فرنیچر بھی توڑ دیا گیا. پھر ہمارے پاس یہ اطلاع آئی کہ پشاور میں بھی مختلف جگہوں پر ہم یہ دیکھتے رہے کہ مختلف پولنگ اسٹیشن پر ہنگامہ آرائیاں ہوتی رہی. ادھر ہم اگر باجوڑ میں دیکھیں تو وہاں پر ANP کے جو رہنما تھے مقامی, ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا. پھر کرک میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے. اب تک جو صورتحال بنتی ہے, اور پھر چارسدہ میں بھی ہم نے فائرنگ کا واقعہ دیکھا, کوہاٹ میں بھی ہم نے فائرنگ دیکھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس باڑہ سے بھی اطلاع آئی ہے کہ وہاں پہ بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو کوئی گھس گیا اور انہوں نے فائرنگ کی. اور ٹوٹل ملا کے میرے پاس اس وقت جو فگر آ رہا ہے وہ 5 افراد ہلاک ہیں اور 14 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں. مختلف یہ جو میں نے آپ کو واقعات بتائے اس میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت زیادہ بد انتظامی یا بد نظمی بھی دیکھنے پہ آئی. پشاور جیسے شہر میں اور بنو جیسے مطلب شہر میں, بڑے شہر میں ہم نے یہ دیکھا کہ معاہدوں کے تحت خواتین کو ووٹ پول کرنے سے جہاں ایک طرف روکا گیا, وہاں پولنگ اسٹیشن سے جو بیلٹ پیپر کے پیکٹ سے قسم کے, یا اگر آپ کہیں کہ وہ جو ایک پورا ایک بیلٹ پیپر کا ایک پورشن ہوتا ہے وہ غائب ہو گئے. کہیں ہم نے دیکھا اور اس کے خلاف FIR درج ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ کہیں یہ بھی دیکھا کہ جناب ووٹ پول کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ اسٹیمپ لگاتے ہیں, وہ اسٹیمپ پولنگ اسٹیشنوں سے غائب ہو گئی. اچھا, پھر یہ بھی ہے کہ کارکنان ایک دوسرے سے جو ہے وہ جھڑپیں کرتے نظر آئے. شروع میں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک 1.5 گھنٹہ پولنگ سٹارٹ نہیں ہو سکی کیونکہ عملہ نہیں تھا. اچھا, یہ جو عمل ہے نا پولنگ کا, اوور آل بھی آپ دیکھیں, آپ ہمارے سامنے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے 6 ووٹ آپ کو اس میں پول کرنے تھے. اچھا, اس کے لیے ظاہر ہے اب اگر آپ نچلے لیول پر چلے جائیں تو لوگوں میں ایجوکیشن نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں ہے, یہ بھی بہت زیادہ مسائل ہمیں دیکھنے میں آئے. اب ووٹر تو جو پول کرنے آیا اس کو سمجھ نہیں ہے, وہ تو علیحدہ بات جو عملہ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گاؤں میں اور مختلف جگہوں پہ رورل ایریا میں وہ بھی پریشان تھے کہ یہ کیسے ہوگا. تو اوور آل ایک انتہائی بدنظمی جو ہے وہ ہمیں مختلف, چاہے میں چارسدہ کی بات کروں, چاہے میں خیبر کی بات کروں, چاہے میں باجوڑ کی بات کروں, چاہے میں بنو کی بات کروں, کرک کی بات کروں. بالکل فرزانہ, ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے, اور ہم نے یہی دیکھا کہ کہیں پر بہت پرسکون انداز میں جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری رہا, لیکن کہیں پہ جو ہے وہ حالات کافی کشیدہ ہو گئے. کہیں ہم نے دیکھا کہ خواتین کو ان کا حق دیا گیا, انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا, کہیں ہم نے دیکھا کہ خواتین کو ان کا حق نہیں دیا گیا, مکمل طور پر ان پر پابندی لگا دی گئی. یہ بتائیے گا کہ اتنی جگہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ کشیدگی حالات دیکھے ہیں, لیکن اب تک پولیس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ انہوں نے کن لوگوں کو گرفتار کیا ہے؟ کیونکہ ہم صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی, نامعلوم افراد نے پولنگ اسٹیشن کے اندر گھس کے فائرنگ کر دی, باہر حالات کشیدہ کر دیے. دیکھیں, جو گرفتاریوں کا عمل ہے اس میں ہم نے صرف چارسدہ میں یہ دیکھا کہ 2 گروپوں میں جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں ANP کے 2 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. باقی ہمیں کہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ظاہر ہے باجوڑ میں خودکش حملہ آور تھا, وہ اپنی کارروائی کر کے چلا گیا. اگر خیبر میں دیکھیں تو وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کارکن ہیں اور ان کا اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, ان کو کوئی ابھی تک گرفتار نہیں کر سکا, وہ آپس میں لڑ پڑے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کرک میں آ جائیں تو وہاں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگرچہ 2 گروپ
पॉइंट्स थे, लेकिन अभी तक वहां से हमें कोई गिरफ्तारी अमल में नजर नहीं आई। हत्ता के दर्रा आदम खेल में जहां से गुजरते हुए शिबली फराज साहब को भी आपने देखा कि उन पर भी हमला हुआ। इनफैक्ट दर्रा आदम खेल में एक बहुत बड़ा मोब आया, मोटरसाइकिलों के ऊपर कुछ लोग थे, वो आए और उन्होंने फायरिंग की और उन्होंने जलाओ घेराव किया। उन्होंने जो बैलेट पेपर थे, बैलेट बॉक्स थे, उनको जला दिया। और वो चूंकि सड़क पर भी सारी ट्रैफिक और सारा कुछ मुतासिर हुआ, तो इसी दौरान ये हमला वफाकी तो फरजाना ये बताएगा कि जो ग्रोह की शक्ल में आए, रैली की शक्ल में आए, काले झंडे उन्होंने उठाए रखे थे, बाइक्स पर वो सवार थे, इनका तायुन नहीं हो सका है कि इनका किस ग्रुप से ताल्लुक था? बेतहाशा कई बार सुबह से ये सवाल पूछने के बावजूद अभी तक हमें इंतजामिया की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि हर बार यही कहा जा रहा है कि पुलिस सर्च कर रही है और उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। आप ये देखें कि अभी जो मैंने आपको बताया कि बाड़ा में पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर काउंटिंग के दौरान एक वाकया हो जाता है, तो ये समझ नहीं आ रही है। हालांकि हम देखें तो सिक्योरिटी के काफी अच्छे, यानी कि नामालूम अफराद फरजाना अभी तक जो है वो मालूम नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिए। काशान अवान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशान, आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा, दिन भर ही अमन अमान की सूरत हाल काफी जगहों पर खराब रही। मजमूई तौर पर आपने आज के केपीके के इलेक्शन को कैसा पाया, ये भी बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कोई गिरफ्तारी अमल में आई, पुलिस क्या करती रही? देखें अली आबिद, सुबह से हम इस इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। शदीद बदनज़मी जो थी वो देखने में आई। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग अमला ना पहुंच सका, या पोलिंग का जो मटीरियल था वो ना पहुंच सका, जिसकी वजह से 2-2 घंटे ताखीर से पोलिंग शुरू हुई। और उन्हीं पोलिंग स्टेशंस पर जो सिटी की रिटर्निंग ऑफिसर थी वो खुद आई थी और उनका ये कहना था कि हम इनको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। स्पेशली अंदरून सिटी के इलाके हैं और खवातीन के पोलिंग स्टेशन हैं। जिस तरह फरजाना ने आपको बताया कि कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर पहले से ही एका कर लिया गया था और खवातीन को पोलिंग के लिए नहीं छोड़ा गया। मुख्तलिफ जगहों पर हमने ये भी देखा कि लोग सिर्फ अगर उनके पास NIC नहीं था तो उनको पोलिंग के अमले ने अगर वोट कास्ट करने के लिए नहीं छोड़ा तो वो मुश्तिल हुए, अपने साथ एक हजूम लेकर आए और उन्होंने बैलेट बॉक्सेस उठाकर तोड़ दिए और अपने साथ जो इंतखाबी मटीरियल था वो भी साथ अपने उठा कर ले गए। तो मुख्तलिफ जगहों पर हमने ये मुख्तलिफ मामला देखे, लेकिन जो हालात और वोटर्स के तहफ्फुज के लिए फिर क्या इक़दाम किए गए थे काशान? पुलिस तैनात थी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। पुलिस बिल्कुल बेबस नजर आ रही थी। जिस टाइम पर एक मोब बन जाता था तो मोब के आगे फिर वो पुलिस 8-10 पुलिस एहलकार कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अली आबिद, मेरे पास एक रिजल्ट आया है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हयाताबाद पोलिंग स्टेशन नंबर 382 का मुकम्मल नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी हमारे पास आया है। PTI के जो रिजवान बंगश हैं वो 34 वोट उन्होंने लिए, JUI के जो जुबैर अली हैं उन्होंने भी 34 वोट लिए, PPP के 11 वोट हैं, जमात इस्लामी के 29 और ANP के 5 वोट हैं। ये मुकम्मल एक नतीजा हमें मौसूल हुआ है। ठीक है, अच्छा फरजाना, अब आपकी तरफ दोबारा आ जाते हैं। आज जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि PTI स्वीप करेगी, लेकिन हम ये सूरत हाल अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं JUI भी काफी बेहतर कारकर्दगी, बेहतर रिजल्ट शो करा रही है। कहीं पीपल्स पार्टी का भी अच्छा रिजल्ट है, फिर ANP भी अच्छा रिजल्ट शो कर रही है, जमात इस्लामी भी अपनी प्रेजेंस शो कर रही है। देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ पस मंजर में चली गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ अभी भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अवामी नेशनल पार्टी की, JUI की, तो ये भी इनके कैंडिडेट अगर मैं पेशावर की हद तक देखूं तो तीनों के स्ट्रांग कैंडिडेट है और मुकाबला बराबर का ही होगा अगर ओवरऑल आप पेशावर में देखें। अच्छा, पूरे पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो हर जगह पर हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि महंगाई और इन चीजों का इतना असर पड़ा है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल पस मंजर में चली गई है। ऐसा नहीं है, हर जगह वो मुकाबला कर रहे हैं और जहां उनको लगा
کہ उनका कैंडिडेट मुकाबला नहीं कर पाएगा, उन्होंने अपना आजाद उम्मीदवार जो है वो खड़ा कर दिया। लेकिन बहरहाल अगर हम अवामी नेशनल पार्टी की बात करें, ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JJY की बात करें तो उन्होंने भी हर जगह पर अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े किए हैं और कोशिश की है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं यानी महंगाई और इस तरह के, तो उससे फायदा हासिल किया जाए और आप उसे एक अच्छा कम बैक जरूर कह सकते हैं। लेकिन हम यकीनन इंतजार करेंगे असल नताइज का, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक हुकूमत जो कि इस वक्त पार्टी जो कि हुकूमत में है उसको बिल्कुल ही आप ये पस मंजर में नहीं डाल सकते। और फिर आपको एक बात मैं ये भी बताऊं कि तहरीक इंसाफ का एक यंग फॉलोअर है, उससे किसी को इनकार नहीं है और वो अभी भी उनके साथ इंटैक्ट है। हाँ, अलबत्ता जो मैच्योर वोट है वो जाहिर है आप जब एक मैच्योर वोट की बात करते हैं तो उसमें रोटी रोजी कमानी होती है, तो वो यकीनन खफा हुआ होगा, वो महंगाई से असर ले रहा होगा। लेकिन मैं पिछले 2-3 दिन में जब मैं पेशावर में मुख्तलिफ इलाकों में बातचीत कर रही थी, लोगों से प्रोग्राम में अपने व्यूज दे रही थी, तो मुझे नौजवान अभी भी इमरान खान के साथ इंटैक्ट नजर आया। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि जो इमरान खान का वोटर था वो इमरान खान पे अभी भी भरोसा कर रहा है, नौजवान वोटर। उसे अगर शिकायत है तो उन लोगों से जो इमरान खान की चॉइस थे और वो समझते हैं कि इमरान खान ने चॉइस ठीक नहीं किया है। तो इसीलिए हमने देखा कि अभी जहां पर मैंने पहले भी जिक्र किया कि वहां पे उनके स्ट्रांग लोग नहीं थे तो उन्होंने आजाद उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो लोगों को एक किस्म की तसल्ली दिलाने के लिए कि अच्छा ये नहीं तो ये चॉइस। तो ठीक है फरजाना, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। काशान अमान, एक बार फिर आपकी जानिब आएंगे। अभी रिसेंटली आपने एक ताजा तरीन जो है रिजल्ट से हमें जो है बाखबर किया था, एक दफा फिर हमारे नाजरीन के लिए वो रिजल्ट अनाउंस कर दें। जी, रिजल्ट है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हयाताबाद पोलिंग स्टेशन नंबर 382 का। PTI 34 वोट, JUI के भी 34 वोट, जमात इस्लामी के 29, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 11 और ANP के 5 वोट। ये एक मुकम्मल नतीजा हमें हयाताबाद पोलिंग स्टेशन नंबर 382 से मौसूल हुआ है। जी ठीक है। अच्छा, अब फरजाना एक बार फिर आपकी तरफ आ जाते हैं। जरा ये बताइएगा, अगर हम हजार खानी की बात करें तो वहां पर इतलात हैं कि खवातीन पोलिंग स्टेशन में मेयर का बैलेट पेपर ही गायब था। ये क्या माजरा हुआ? क्योंकि खवातीन को वोट का हक देना, ये तो तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, तो फिर वहां पर क्यों बैलेट पेपर नहीं था? देखिए, वो पूरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पूरी कॉपी की शक्ल में एक चीज होती है, वो गायब हो गई थी और कहीं स्टैंप गायब हो गई थी, कहीं कुछ और मामला थे। जहां तक आपने वोट पोल करने की बात की है या खवातीन को हक देने की बात की है, तो अब आप देखें कि हमने ये एक कानून बनाया हुआ है कि 10% तक जब तक रिजल्ट में मतलब खवातीन का वो नहीं होगा, स्टेशन का रिजल्ट नहीं होगा, तो वो कलअदम करार दे दिए जाएंगे। लेकिन इस खौफ के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हुकूमती चाहे लोग हैं या दूसरी पार्टियों के जो अपोजिशन पार्टियों के हैं, वो बजाहिर सामने से आकर नहीं, लेकिन उनके लोग मिल बैठकर मुआहदे कर लेते हैं कि नहीं, इस जगह पर वोट नहीं डालेंगी खवातीन। जैसे कि आज एक बड़ा नमूना हमें बनू में नजर आया और उससे भी अहम चीज जो है वो हमें पेशावर में नजर आई है। अब पेशावर जैसे सूबाई दारुल हुकूमत में भी अभी भी कई इलाके ऐसे हैं कि कामरान ने जैसे कि रिपोर्ट किया, और उसमें हमने संगू का इलाका है, उसमें हम हमेशा देखते हैं कि इन पोलिंग स्टेशन पर मुआहदे के तहत मना कर दिया जाता है कि हमारी खवातीन नहीं आएंगी। सारा दिन अमला इंतजार करता है, कोई एक वोट भी पोल नहीं होता। तो आज ये चीजें भी हमें देखने में आई हैं। और खैबर में भी जो मेन मामलात हुए, जो मुख्तलिफ ये जो इतने दंगे फसाद हुए और फिर हमने देखा रॉकेट फायर हुए, उसमें भी मसला ज्यादातर खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर था। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि मैं जब खैबर के नुमाइंदे से बात कर रही थी और उधर मुख्तलिफ लोगों से कि खवातीन का मेन मसला क्या हुआ, उन्होंने कहा 2 मसाइल थे। एक तो ये था कि खवातीन क्यों वोट पोल करने वाली है, वो एक अलग मसला है। लेकिन कुछ जो मतलब जैसे जमरोद बाजार हो गया या लंडी कोतल बाजार हो गया या बाड़ा का मेन इलाका है, जो मतलब थोड़े से डेवलप जगह हैं, वहाँ पे जब खवातीन आई है उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि 6 वोट पोल कैसे करने हैं। पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली हमारे साथ आप मौजूद रहीं और आपने हमें लम्हा बा लम्हा खबर किया। काशान अमान हमारे साथ मौजूद थे और आप हमारे साथ मौजूद रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अदला में बल्दियाती इंतखाब के दौरान दिन भर हालात कशीदा रहे हैं, कहीं फायरिंग हुई है तो अभी हुआ है।
کہ مختلف اضلاع میں آج بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور اسی سلسلے میں اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم آپ کو بتائیں کہ پولنگ کے بعد نتائج کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جو ہمیں لیٹسٹ نتائج موصول ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اب تک اگر ہم بات کریں تو جہاں سے بھی ہمیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو رہے ہیں، کئی جگہوں پر ہمیں پی ٹی آئی کے امیدوار کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے، کچھ جگہوں پر جے یو آئی ایف کے امیدوار بھی جو ہے وہ سبقت لیے بیٹھے ہیں، کہیں جماعت اسلامی کے امیدوار آگے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم نے آج اگر دن بھر کی اگر صورتحال کو ڈسکس کریں تو امن و امان کی صورتحال کافی خراب رہی ہے، کئی جگہوں پر توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے، اور یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کہیں فائرنگ ہوئی، دھماکہ ہوا، اور کہیں پولنگ اسٹیشنوں پر ہنگامہ آرائی کی گئی، راکٹ بھی فائر ہوئے اور دھاندلی کے الزامات بھی پارٹیوں نے ایک دوسرے پر عائد کیے ہیں۔ تو کیا صورتحال رہی ہے مجموعی طور پر؟ ایک بار پھر آج نیوز پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی کی طرف چلتے ہیں۔ فرزانہ، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے اب صورتحال ابھی کیا دیکھ رہی ہیں آپ، کس حد تک جو ہے وہ نتائج موصول ہو گئے ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ پکچر کب تک کلیئر ہو پائے گی؟ آج جو فرسٹ فیز کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، کس طرح پتہ لگ پائے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ آج لیڈنگ پوزیشن میں؟ مزید کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیے، یہ تو ایک بہت ہی پیچیدہ سا عمل ہے کیونکہ اس میں صرف میئر نہیں، چیئرمین نہیں، بلکہ آپ اگر ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے لیول پر جائیں گے تو نیچے بھی بہت پیچیدہ ایک عمل ہے جس سے کہ ریزلٹ اکٹھے کیے جائیں گے، اور اسی لیے میرے خیال میں 24 دسمبر تک کہا گیا تھا کہ حتمی ریزلٹ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ان 2-3 دنوں میں کچھ نہ کچھ شکل جو ہے وہ واضح ہوتی جائے گی۔ اور خصوصاً ہم جب پشاور کی بات کرتے ہیں جہاں سب سے بڑا مارکا ہو رہا ہے میئر کی سیٹ کے لیے، یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں جو بڑا مارکا میئر کی سیٹ کے لیے ہو رہا ہے، اس کا ریزلٹ شاید ہمیں آج رات کلیئر ہو جائے کہ کیا سچویشن بن رہی ہے۔ لیکن اوور آل جیسے جیسے آپ نیبرہڈ یا ولیج کونسل کے لیول پر جائیں گے اس میں یقیناً ٹائم لگے گا، اور پورا ریزلٹ آنے میں اور پوری تصویر سامنے آنے میں تھوڑا آپ کو 1-2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال جو مین مارکا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، پشاور کی سیٹ سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے بعد ہر ڈویژن کی سطح پر جو میئر کی سیٹ ہے وہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اب اگر میں پشاور کی بات کروں تو 5 بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ میدان میں ہیں۔ تحریک انصاف ظاہر ہے ہمیشہ اگر ہم 2013 کے بعد دیکھیں تو خیبر پختونخوا کی فیوریٹ جماعت رہی ہے، لیکن جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر رہی تھی کہ مہنگائی اور ان چیزوں نے شاید اثر ڈالا ہے، لوگ خفا ہیں، اور پھر ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا جو کم بیک ہوا ہے اس میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ بڑا تگڑا ہوگا۔ اس لیے ہمارے سامنے اب تک جو پشاور کے ریزلٹ آ رہے ہیں، کہیں PTI آگے ہے، کہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو JUI بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ANP بھی کہیں کہیں ساتھ چل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل جو اگر آج آپ دیکھیں تو دھاندلیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، بہت ساری جگہوں پر الیکشن جو ہے وہ کینسل کیا گیا ہے، معطل کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے وہ چیزیں بھی اثر پڑیں گی اوور آل ریزلٹ کے اوپر۔ آپ دیکھیں خیبر میں بھی کتنے، میرے خیال میں 20 پولنگ اسٹیشن تھا جن کا ریزلٹ معطل ہو گیا۔ اسی طرح مختلف اضلاع میں یہ چیز ہمیں دیکھنے میں آئی ہے۔ خود پشاور میں آپ VC اور اس کے لیول پر NB کے لیول پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معاملات جو ہیں وہ ایسے نظر آئے ہیں۔ اب یہ تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن، اچھا پھر بکا خیل میں آپ نے دیکھا کل رات کو کچھ نامعلوم افراد آئے اور وہ پولنگ کا پورا سامان ہی اٹھا کے لے گئے، تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے الیکشن کینسل ہو گیا۔ تو یہ وہ اچھا پھر ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں جو آج جیسے کہ صورتحال آپ بتا رہی ہیں، ہر پارٹی دوسری پارٹی پر جو ہے وہ دھاندلی کا الزام عائد کر رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے انتخابات کو لے کر آنے والے دنوں میں نیریٹو کس پارٹی کا اسٹرانگ ہوگا؟ آیا حکمراں جماعت PTI کا ہوگا جو EVM پر اصرار کر رہی ہے کہ آنے والے جنرل الیکشن میں EVM استعمال کیا جائے، یا پھر اپوزیشن پارٹیز کا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ EVM سے مزید دھاندلی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے۔ اب ظاہر ہے EVM ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو استعمال کرنے میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، جس کو دیکھتے اور پہلے سے ہی وہ اتنی متنازع ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن خود اس کو لیکن موجودہ سسٹم ہے فرزانہ، یہ بھی تو پھر متنازع ہو رہا ہے نا کہ ووٹ کوئی کہہ رہا ہے کہ رات کو ہی پڑ گئے، کوئی کہہ رہا ہے یار ہم نے ٹھپا کہیں لگایا، نکلا کسی اور کے کھاتے میں۔
ये तो आप कह रहे हैं ठप्पा किसी और को लगाया। अब आप देखें कि हमें कुछ जगहों पर ये भी इत्तला मौसूल हुई, हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि जब उन्होंने वोट डालने के लिए गए तो वहाँ अंदर बैलेट बॉक्स भरा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी वोट तो अभी हमने डालना नहीं शुरू किया, तो ये बैलेट बॉक्स किसने भर दिया? तो ये भी सिचुएशन हमें नजर आई है। तो आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा मुतनाज़ा होता है, और ये नए खैबर पख्तूनख्वा का ये दूसरा इस तरह का जब ये निज़ाम बल्दियाती चेंज हुआ है तो उसमें हम दूसरी बार जा रहे हैं ये विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल के लेवल पर इतना पेचीदा निज़ाम लेकर। और पिछली दफा भी हमने देखा कि वो बस चोरी हो गए थे, अगर आपको याद हो तो इवन के हमारे जो वफाकी वजीर हैं डेर इसमाइल खान के अली अमीन गंडापुर साहब, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन आया था और फिर डीसी ने और डीपीओ ने खत भी लिखे थे, उस वक्त भी यही सारा सिलसिला था। और आज फिर सेम वही सिचुएशन जो है हमें देखने में आई है। बिल्कुल, तो आज भी हमने वही सिचुएशन तो देखी है जो हमारे मंजर आम पर आई है। सुबह से हम इस चीज को कवर भी कर रहे हैं। फरजाना, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। हमारे नुमाइंदे काशान अवान ने भी हमें ज्वाइन किया है। काशान, सुबह से आप जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हमें जो है बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं। टर्न आउट इस वक्त आप देखा आपने कि क्या रहा है, और इस वक्त जो ताजा तरीन रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं उसमें कौन सी जमात है जो लीड कर रही है, ये बताइएगा। देखिए, रिजल्ट्स की जहां तक बात है तो अभी जैसे फरजाना ने बताया ये एक बहुत पेचीदा एक प्रोसेस है, और हर यूनियन काउंसिल में नेबरहुड काउंसिल्स 1 या 2 या 3 से जायद भी हो सकती हैं। तो हमें एक एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं वहां से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे मौसूल हो रहे हैं। अगर हम अंदरून सिटी शहर की बात करें तो यहाँ पर ANP और PT जो पीपल्स पार्टी है, इनका पल्ला थोड़ा सा भारी है। जो अरबाब रोड, ताकाल और हयाताबाद के इलाके हैं, यहाँ पर जो JUI है और पीपल्स पार्टी है, उनका पल्ला थोड़ा सा भारी है। लेकिन हुक्मरान जमात जो है उनका भी जो कैंडिडेट है मेयर के लिए वो भी इन सब की लाइन में है। तो बड़े मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं। फरजाना ने जैसे आपको बताया, मेरे ख्याल से अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो PTI ने अपनी जो थोड़ी सी अहमियत थी वो लोगों में उसमें कमी आई है। लेकिन उनके मुकाबले में जो दीगर जमातें हैं और उनकी जो कारकर्दगी है वो कोई इतनी ज्यादा टफ नहीं है कि उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी हुई हो। तो अगर तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का ग्राफ थोड़ा सा कम भी हुआ है तो उनको एक प्लस पॉइंट ये है कि उनके मुकाबले में यहाँ कोई इतना स्ट्रांग नहीं है पूरे सूबे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशान आपका। इस वक्त एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका तज़किया हासिल करते हैं। शौकत, आज मजमूई तौर पर जो KBK के बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसका पहला फेज था, तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था आपको लग रहा है कि उसी तरीके से कुछ हुआ? आपका क्या तज़किया है? आज पूरे दिन हमने देखा कि नामालूम अफराद फायरिंग करते रहे, वो मालूम ही नहीं हो सके, ठप्पे अलग लगते रहे, हर पार्टी ने कहा कि धांधली हो रही है, कहीं ब्लास्ट भी हो गया, और तो और शिबली फराज पर जो है वो अटैक भी हो गया। असल में ये ज्यादा अहम है कि जिस तरह से बक्का खेल का वाकया हो गया, या कल डेरा इस्माइल खान में ANP का जो मेयर का उम्मीदवार था उसको मर्डर कर दिया गया, या बाजौड़ में जिस तरह से फायरिंग हुई, खैबर एजेंसी का हम देख रहे थे, वहां पर पता ही नहीं चल रहा था कि फायर कौन कर रहे हैं और कहां से फायर आ रहे हैं। और फिर शाम को अभी ताहिर अयूब जो DIG कोहाट हैं वो कह रहे हैं कि पथराव हुआ है शिबली फराज साहब की गाड़ी पर। हाँ, यानी अगर अब ये देखा जाए कि एक फेडरल मिनिस्टर अपने इलाके में जा रहे हैं और लोग पत्थर मारे हैं आगे से, तो ये कुछ और एंगल नजर आता है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मतलब है, अगर बहुत ज्यादा खराब नहीं है तो अच्छा भी नहीं रहा आज लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये दिन। लेकिन मुझे याद है पिछली बार बाई इलेक्शन थे KP में, उस दिन तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो कम से कम इतना जरूर है कि अल्लाह ताला ने इस दफा ज्यादा नुकसान से महफूज रखा। दूसरी बात यह है कि ये आधा सूबा है जिसमें इलेक्शन हो रहे हैं, आधे सूबे में इलेक्शन नहीं हो रहे। मसलन हजारा डिवीजन की मैं बात करूं तो वहाँ ट्रेडिशनली समझा जाता है कि वो नून लीग का ज्यादा सपोर्ट मिलती है हजारा डिवीजन में, तो वहाँ तो सिवाय हरीपुर के मैंने बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखा इलेक्शन वहाँ हो रहा। इसी तरह सदरन जो डिस्ट्रिक्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें भी मुकाबला हो रहा है। जो PTI के हवाले से बात हो रही थी
یہ اس الیکشن میں ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشنل لیول پر آپس میں اتحادی ہیں یا جو اتحادی نہیں بھی ہیں پی ٹی آئی کے مخالف ہیں انہوں نے بھی اس الیکشن میں کوئی اتحاد نہیں بنایا. مثلا مردان کا تخت بائی تحصیل ہے, میں اس کا ایک رزلٹ دیکھ رہا تھا, اس میں مقابلہ جے یو آئی اور نون لیگ کے درمیان چل رہا ہے. پشاور میں اے این پی اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلے چل رہے ہیں. اسی طرح ٹانک میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ چل رہا ہے. تو ہر پارٹی مجھے لگتا ہے کچھ اسیسمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. پھر اس اسیسمنٹ کی بنیاد پر جب اگر مستقبل میں پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو اپنی اپنی اسٹرینتھ شو کر کے یہ جماعتیں جو خاص طور پر پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں ہیں وہ پھر اپنے اپنے کلیم کریں گی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اس الیکشن میں جو گراس روٹ الیکشن ہے اپنی اسسمنٹ کی ہے کہ ہمارے پاس اس حلقے میں کتنے ووٹ ہیں, ہمارے پاس نیشنل لیول پہ اگر ان چھوٹے ووٹوں کو کاؤنٹ کیا جائے یا تحصیل جو میئر کے حوالے سے ہیں, یہ پھر میرا خیال ہے جوڑ توڑ جب ہوگا کیونکہ اتحاد تو بنے گا. پی ڈی ایم سوچ رہی ہے کہ ہم نیشنل لیول. ٹھیک ہے, شوکت فراز آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں روبینہ خالد, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ روبینہ آج اس کو وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا صبح سے جو صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں, کہیں سے اچھا جو ہے وہ رزلٹ سامنے آیا ہے, امن و امان آیا ہے, اور کہیں سے جو ہے وہ کافی کشیدہ حالات سامنے آئے ہیں. کیا آپ کی پارٹی مطمئن نظر آئی ہے آج کے الیکشن سے؟ ہم لوگوں کے جو بہت سارے تحفظات تھے خیبر پختونخوا کی میئر پشاور کی سیٹ کے حوالے سے اور باقی الیکشن کے حوالے سے وہ ہم رجسٹر کروا چکے تھے الیکشن کمیشن کو بھی, انتظامیہ کو بھی. اور آپ نے دیکھا یہ انوکھا الیکشن تھا جس میں کل رات سے ہی ووٹ ڈلنے شروع ہو گئے. میں خود وہاں موجود تھی. ہم نے وہاں رنگے ہاتھوں پریزائڈنگ آفیسر کو پکڑا جو کہ اپنے شوہر کے ہمراہ کریم پورہ جو ہمارا ہے اس میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ لگا رہی تھی تھپے میئر کے بیلٹ پیپر پہ بیٹ کے نشان پہ. تو وہ رات کو بڑا ہنگامہ رہا, وہ سب دنیا نے دیکھا. اور آج ہی بھی کیونکہ میرا ووٹ وہیں رجسٹرڈ ہے اسی پولنگ اسٹیشن پہ, وہاں بھی بہت بد انتظامی تھی. صرف پریزائڈنگ افسر کو بدلا کیا, باقی عملہ وہی رہا, پولیس بھی وہی رہی. تو بہت سارے ہمارے تحفظات ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہمارے جیالوں نے, ہمارے ورکرز نے جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کی ہے. جب شام کو رزلٹ ابھی آنے شروع ہوں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ اپنی دھاندلی کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں. تو روبینہ صاحب آپ کیا کہیں گی, کتنے % آپ کوشچن مارک کریٹ کریں گی آج کے الیکشن پر؟ اس پہ جی کوشچن مارک تو نہیں, بہت بڑے ایکسکلیمیشن مارک. اچھا, ایک تو جو تھا ہر شہر پر آپ سائن آف ایکسکلیمیشن دے رہی ہیں. جی, پری پول ریگنگ تھی اور یہ جو بہت ناقص جو ہے طریقہ کار تھا, جو پورا پروسیس تھا یہ بہت غلط بنایا گیا ہے. جس نے بھی یہ سوچا ہے کہ ایک وقت میں 6 ووٹ, اور وہ اتنا سلو پروسیس تھا کہ چھوٹے کمروں میں 4 لسٹیں ڈالی ہوئی تھیں, اور ایک خواتین کی جو میں نے خود یہ وٹنس کیا ہے کہ آپ کو 6 پرچیاں لینی پڑتی ہیں, اور 6 پرچیوں کے لیے 6 مختلف جگہ پہ انگوٹھے کے نشان لگانے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو دستخط وہ پریزائڈنگ ایک پہ کرتی ہے, تو ایک آدمی کو کم از کم 10 منٹ لگتے ہیں اگر بہت اسموتھ بھی ہو پولنگ. تو یہ فیزیبل ہی نہیں تھا, یہ جو طریقہ کار تھا انتہائی بوگس طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. روبینہ خالد صاحبہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آج جو الیکشن ہوئے ہیں بہت جگہ پہ ریگنگ ہوئی ہے. بہرحال پارٹی کا کیا بیانیہ ہوگا کہ جب مکمل رزلٹ سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہی ہم بتا پائیں گے. شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں جن کے پہلے فیز کے تحت تقریباً آدھے کے پی کے میں آج بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں. کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ امن و امان کی صورتحال کافی خراب رہی ہے, اور الیکشن ریزلٹس آ رہے ہیں, اور جوں آج نیوز کو موصول ہو رہے ہیں, آج نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے.